کہ اپنا ووٹ اپنوں کے لیے. مجھے بتائیے کہ یہ اپنے کون ہے؟ لکھا ہے جناب کراچی کی آبادی کو آدھا کر دیا گیا، اس کے نتیجے میں وسائل آدھے. تم سب چپ رہے. میرا سوال یہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پتنگ کا ووٹ مانگنے والوں سے کہ تم نے پیمفلٹ تو چھاپ دیا، تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تم 30 سال اسمبلیوں میں بیٹھے رہے، تم 30 سال اسمبلی میں بیٹھے رہے، تم نے کیا کیا؟ میں اس پیمفلٹ کو پڑھ کے اس پیمفلٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ تم سب چپ رہے. کون چپ رہا؟ مہاجر قوم تو تمہیں ہر دفعہ ووٹ دیتی رہی. تم نے کیا کیا؟ تم کیوں چپ رہے؟ مجھے اس سے غرض نہیں کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں کہ مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے، مجھے اس سے بھی غرض نہیں کہ جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں تو سب کچھ دیا مہاجروں نے، تم نے کیا کیا؟ تم نے پیپلز پارٹی سے کیوں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بار معاہدے کیے؟ کیوں کیے؟ تم بتاؤ. تم کیوں چپ ہو؟ تم کیوں جواب نہیں دیتے؟ پھر اس کے بعد جناب لکھتے صرف ہم کھڑے رہے. جھوٹ بولتے ہو. تم کہاں کھڑے ہوئے؟ تم نے تو صرف مہاجروں کو استعمال کیا. تم نے 2012 میں مہاجر صوبے کا نعرہ لگوایا، اس کے بعد ایاز لطیف پلیجو سے جا کے منتیں کی، اس کو لیڈر بنا دیا، اس کی خوشامدیں کی. مہاجر صوبے کا خود واپس لیا میٹنگ کر کے کہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دوسرے کہہ رہے. حالانکہ تم نے چوکنگ کروائی، تم نے نعرے لگوائے اپنے کارکنوں کے ذریعے. آج بھی تم کراچی صوبہ مہاجر صوبے کا نام اپنے کارکنوں کے ذریعے کرواتے ہو، مگر ذمہ داری لینے سے بھاگ جاتے ہو. کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب ہے تمہارے پاس. تم بتاؤ تم کب کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ ایک اسمبلی کی ایک تم بل بتا دو، اسمبلی کی ایک قانون بتا دو جو تم نے کھڑے ہو کے پاس کرایا. تم نے جب جب موقع ملا لفاظی کی، تمہیں جب جب موقع ملا تم نے تقریر کی، تمہیں جب جب موقع ملا تم نے مہاجروں کو بیوقوف بنایا. پھر جناب لکھتے کراچی سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا مینڈیٹ چھیننے میں ناکامی کے بعد حلقہ بندی میں تعصب بڑھتا گیا. تم مجھے بتاؤ، تم نے 2016 میں دسمبر میں نشتر پارک میں فاروق ستار نے کہا تھا اگلا وزیر اعظم ہمارا ہوگا. اگلی مردم شماری میں کراچی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ ہوگا سندھ کا. تم اس لائق ہو تم قیادت کرو قوم کی؟ تمہاری ہر بات لفاظی ہوتی ہے، ہر بات جھوٹ ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مہاجر قوم کب تک بیوقوف بنے گی؟ تو مہاجر قوم ہی طے کرے گی. ہم تو اپنا انفرادی پیغام دے رہے ہیں کہ فاروق ستار نے پچھلے 2 مہینے میں 5 پیترے بدلے. اسمبلی میں فاروق ستار کہتا ہے کہ ہم مہاجر صوبے کی بات نہیں کرتے، ہم جنوبی سندھ صوبے کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. خواجہ اظہار اللہ اسمبلی میں کہتے ہیں ہم صوبے کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. خالد مقبول کہتے ہیں اگر ہم کہہ دیں گے تو لے جائیں گے. مجال ہے جو کہہ دیں کہ ہمیں جنوبی سندھ صوبے کی بات کرنی ہے. مجھے بتاؤ کہ تم نے مردم شماری میں کیا رول پلے کیا سوائے بیانات دینے کے تم نے کچھ نہیں کیا. آج بھی مردم شماری کا جو مقدمہ ہے وہ فیصل رضا عابدی لڑ رہا ہے یا پھر اپنے مفادات کے لیے جو کیا نام ہے کمالو ہے اس نے کیا. مجھے اس کی تو نیتوں پہ مکمل اعتبار نہیں ہے لیکن کیا اس لیے ذکر کر دیا اس کا. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا. یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اقتدار کی جنگ میں لڑ رہے ہیں. انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو کارپوریشن بنا لیا ہے اور مرکزی کمیٹی جو لوگ ہیں چند لوگ وہ اس کارپوریشن کے جو ہے وہ ایگزیکٹو بنے ہوئے. ٹھیک ہے. انہوں نے مہاجروں کو مزارے سمجھ لیا ہے، اپنے ہاری سمجھ لیا ہے کہ ووٹ چاہے کچھ بھی ہو پڑے گا تو ایم کے ایم کو، پتنگی کو پڑے گا. یہ مزاج بدلنا ہوگا اور اس مزاج کو بدلنے ہی کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت. یہ آگے چلتے کہتے ہیں کہ آج تم سب ان محرومیوں کا ذکر الیکشن کے لیے کر رہے ہو جبکہ ہمارا جینا مرنا یہی ہے. یہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کے لیے، میرے خیال میں یہ بات کر رہے ہیں نون لیگ والوں کے لیے. میں یہ کہتا ہوں علی زیدی کے شہر کراچی کا نہیں ہے، عارف الوی کراچی کا نہیں ہے، آفاق احمد کراچی کا نہیں ہے. کیا یہ لوگ کراچی کے لوگ نہیں ہیں؟ کراچی کے جوان نہیں ہیں؟ کراچی میں پیدا نہیں ہوئے؟ تم میں اور ان میں فرق کیا ہے مجھے یہ بتا دو. تم کیسے اپنے ہو گئے اور یہ اپنے نہیں ہوئے؟ ان کو تو ووٹ ہی نہیں پڑا، یہ تو اسمبلی میں گئے نہیں آج تک. تم گئے ہو 30 سال سے. بے غیرتی تم نے کی ہے، وقتداری تم نے کی ہے.
तुमने महाजिरों को सबसे टकरा के फिर तुमने महाजिर लफ्ज तक तुमने किया है, और जब जब मौका मिला है पलट पलट के महाजिर महाजिर फिर तुमने ही किया है। तुम कब तक ये मुनाफिकत करते रहोगे? तुमने महाजिरों को मुनाफिक कौम के तौर पे पेश कर दिया है, मुनाफिक कौमी मूवमेंट बन गए हो तुमने निफाक का बीज बो दिया है। तुमने कौन से इत्तेहाद की बात की है? तुम मुझे बताओ ना, तुम पतंग लेके आज खड़े हो गए हो, तुम सच कब बोलोगे? हैदर अब्बास रिजवी जो है वो दुबई में बैठ के इस वक्त एमकेएम की पॉलिसी चला रहे हैं, और पॉलिसी क्या है? पॉलिसी वो है जो आमिर खान के जहन में, और वो पॉलिसी ये है कि आप जो है इसको इलेक्शन को किसी तरीके से चलाते रहिए, कुछ सीटें ले लीजिए। ये जो जीडीए बना है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पीर पगारा के साथ मिलकर आप जो है वो हुकूमत बना लेंगे, ठीक है, और आपके केसेस खत्म हो जाएंगे, आपको कुछ वजारतें छोटी मोटी मिल जाएंगी। ये है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का प्लान। जो भी ग्रुप आप कह लें, बहादुराबाद ग्रुप, पीआईबी ग्रुप, या जो भी कह लें पाकिस्तान, मुझे इनसे सिर्फ ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे गरज नहीं कि महाजिरों का कायद कहाँ है, लंदन में है, कराची में, मुझे इससे गरज नहीं। मुझे इससे गरज है कि महाजिरों का मफाद किस में है। महाजिरों का मफाद जो है जनूबी सिंध सूबे की तहरीक में है। महाजिरों का मफाद जो है महाजिरों के इज्जत वकार में है। महाजिरों का वकार इसमें है कि महाजिर जो है अदम तशद्दुद की सियासत करे। महाजिरों का वकार इसमें है कि महाजिर नाम पे सियासत करके महाजिर मफाद को असेंबलियों में और ऐवानों में जाके फरोख्त ना किया जाए। महाजिर मफाद ये है कि 98% की बात करके 2% की नुमाइंदगी करने वाले पीर पगारा और वडेरों से साजबाज ना किए जाए। महाजिर मफाद इसमें है। मगर ये लोग कराची के वडेरे बन चुके हैं। मैं मजबूरन इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बड़ी कोशिश की कि इज्जत सादात रह जाए, मगर ये जाली सैयद है। अगर इस इलेक्शन में अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जनूबी सिंध सूबे की बात नहीं की तो इसका मतलब है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कराची वालों को जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा इनकी कोई, जिसके कहा जाए कि हैसियत महाजिरों के लिए इस वक्त नहीं है। इनकी हैसियत सिर्फ इतनी ही है कि ये हक और सच की बात करें। ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को जो महाजिरों के मफाद के लिए बना था उसको महाजिरों के मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर उसको महाजिरों के मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर इस प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। ये बात मैं वाजे करना चाहता हूं, ये हमारे लोगों को समझना होगा। अगर मतरूका सिंध की बात नहीं करेंगे ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वाले, तो फिर चाहे आप वोट ना दे, बाइकआउट करें, चाहे, मैंने पहले दिन कहा था कि मैं किसी को नहीं कहूंगा कि वो वोट किसको दे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर जनूबी सिंध सूबे की जो बात नहीं करता उसको तो वोट ना दे, चाहे वो कोई भी हो, पीटीआई हो, पीपीपी हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, कोई भी हो। वोट अगर देना है, महाजिरों की मफाद जो वाबिस्ता है वो सिर्फ जनूबी सिंध सूबे से वाबिस्ता है और मतरूका सिंध पर हक जताने से वाबिस्ता है। इसके अलावा कुछ नहीं है चारा, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मतरूका सिंध एक हमारी कानूनी और जिसका आईनी एक वो है, गारंटी है। इस गारंटी पे चुप रहना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, या दब दब के बोलना, यहां से पीछे पड़ने के बाद एक बार बोलना, 2 बार बोलना नहीं, मतरूका सिंध वाहिद नारा होना चाहिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का। मतरूका सिंध वाहिद मैनिफेस्टो का पॉइंट होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर जनूबी सिंध सूबे की बात होनी चाहिए। ऐसा जनूबी सिंध सूबा जिसमें सिंधी की भी हैसियत हो, जिसमें पंजाबी की भी हैसियत हो, पठान की भी हैसियत हो, बलोच की भी हो, सराय की भी हो, इंसानी हुकूक की बात हो। ऐसा जनूबी सिंध सूबा जिसमें मिसाल दी जाए, जिससे शुमाली सिंध भी तरक्की करे, ये सोच के कि ये काम होता है, ऐसे इंतजाम होता है, ऐसे भाईचारा होता है, ऐसे मुत्तहद रहा जाता है। तो जनूबी सिंध सूबे की बात करते हुए एमकेएम क्यों शर्मा रही है? फारूक सत्तार जिसने अभी पिछले 1 महीने में जनूबी सिंध सूबे के लिए लियाकताबाद में मुजाहरा किया था, वो क्यों चुप बैठा हुआ है? खालिद मकबूल जिसने मतरूका सिंध
की बात की थी अपने तकरीर में 5 मई को, वो क्यों चुप बैठे हुए? आखिर MQM का जो है स्लोगन, मैंने इनसे मुतालबा किया है कि MQM का मैनिफेस्टो और स्लोगन सिर्फ एक होना चाहिए, मतरूका सिंध, मतरूका सिंध, मतरूका सिंध, और कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। अपनों के लिए, पतन के लिए, काम के लिए बिल्कुल नहीं, सब बकवास है। मतरूका सिंध वाहिद जरिया है, वाहिद पुल है जो महाजिरों को उनका हक दिलाएगा बगैर किसी पंजाबी, सिंधी, बलोच, सराइकी का हक मारे हुए। अपने हक की बात करना इंसानी हुकूक की बात करना है, हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे। ये जम के बात क्यों नहीं कर सकते, ये है मसला। मेरी तरफ से खुदाफिज। मैं बार बार लाइव डिस्कशन करूंगा, अगर आप बात सही समझते हैं इसको शेयर कीजिएगा। हम इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को या तो अपनी नुमाइंदा तंजीम बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, वरना इन पे लानत भेज देंगे। अपने ख्याल रखें, खुदा हाफिज।